салом ба ҳамаи шумо дӯстон ва мухлисони сомонаи Фаранӯз лайф. барои бонувоне ки дар хона нишастанд ва ё он донишу духтароне ки баъд аз дарс мехоҳанд кор кунанд, беҳтарин эълонро мерасонам. ширкати Фаберлик ва худи апаи Маҳдиябону бахшида ба соли нав беҳтарин иқдом гирифтааст ба хотири бонувоне ки дар хона нишастанд. апаи Маҳдиябону дар компанияи Фаберлик старши витсе-директор ҳастанд ва мехоҳанд ки дар командаи худ ҳар як каталоге ки мегузарад беҳтарин розикро мемонад ва он нафароне ки кор мекунанд пули калон ба даст меоранд. ғайр аз ин, апаи Маҳдиябону дар компанияи Фаберлик то ин замон он нафароне ки кор карданд кӯмак мекунад ки то ба директор шудан рафта бирасанд ва он нафароне ки намехоҳанд кор кунанд ва мехоҳанд ки маҳсулотҳои ширкати Фаберликро харидорӣ намоянд, аз нои ман гап зананд то 26% тахфиф дорад. марҳамат нависед ба апаи Маҳдиябону, кор кунед, ҳам пул ба даст биёред ва ҳам маҳсулотҳои беҳтаринро аз ин ширкат соҳиб гардед. марҳамат. худованд ягон бандаашро ноумед намегардонад. мо бояд ноумед набошем ва ман ба худ ҳар лаҳза умед додам ва боварӣ доштам ки як рӯз ана ҳамин сахтиҳо паси сарам ҳама чизро ман ба даст овардам. аз ҳама асос ман фариштае ба дунё овардам ва барои худ як шоҳзодаи даст овардам ки ин неъмати бузург аст. зиндагии гузаштаи шумо бигӯем, шавҳаратон намеранҷад? ин иҷозаро дорад? чун ҳар лаҳзае ки ман мегузаштам ёки ҳар боре ки дар ягон ҷо менишастем мегуфтанд худованд духтара бахт битар. агар ки бахт надод, яъне зиндагӣ маънон. бале, ҳар суханҳое ки барои як зан бардошташ бениҳоят. ҳангоме ки ман аз таватхона баромадам, ин ашки шодӣ буд. ашки шодие ки сидқан аз дили ман баромад. чун ман худованд бароям аз ҳама неъмати бузургтареро наст. агар мухлисон дастгирӣ кунанд, мо спонсор агар ёбем, иншоалло ки ба наздикӣ филми тарбиявӣ ва филме ки қисмати зиёд дорад ва аз ҳаёти ҳақиқӣ гирифта шудааст пешкаши мухлисон дадам. ҳаёти шумо? на, чун ҳама иншоалло метавонад ки чун дар нақша филм дорен ҳаёти худатонро бозӣ мекунед. шояд дар оянда бошед муаллифи филмнома ҷалол продюсери шумо? яъне продюсери шумо филмнома эҷод кардааст? беҳтарин. бале филмнома барномаи медониёме дигар сабт намешавад. шумо гӯё бо наимҷони саидалӣ душман шудед? ҳамин гуна овозаҳо ҳам буд? ин суханҳо асос надоранд. мо бо акай наимҷон дар муносибат ҳастем ва кори худро давом медиҳем. ягон бор нашудааст мо аз якдигар ранҷида бошем. аз фарбе будан танқисӣ мекашед ва мехоҳед лоғар шавед? пас мушкилии шумо ҳал аст. шумо метавонед ба ширкати шифофармо занг зада дорои худро фоҷдорро заказ намуда аз 8 то 12 килограмм хароб кунед. марҳамат бародаро, занг занед ва дорои худро заказ салом намуда. дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед ва хеле барномаҳои моро пазмон шудед. мо низ ин рӯзро мунтазир будем, инак фурсати дидор фаро расид. имрӯз дар барномаи мо як нафари хос аст ва умед дорам ки ин барнома интернетро такон медиҳад. хушомадед Фараҳноз, чӣ ҳолу ҳаво доред? ба қавли мардумӣ моҳи камнамоед? зиндаву саломат бошем. ба аввал саломи худро ба кулли мухлисони худ, ба кулли мухлисони барномаи медониёне ва мухлисони сомонаи Фараҳноз лайф мерасонам ва дар давоми барнома ман мегӯям ки моҳи камнамо барои чӣ буд. яъне шумо ҳоло хуб ҳастед? бале, беҳтаринам ва дилтанги барномаҳоям шудам, дилтанги ана ҳамон суханҳои мухлисонам шудам. ҳар як мухлисе ки дар сайти инстаграми ман, дар сомонаҳои иҷтимоии ман барои ман менавистанд ки апа шумо дар куҷоед, апа чаро барномаҳо намекунед, апа шумо беҳтаринед, овозатонро ёд кардаем, апа ҳар лаҳзае ки барои ман савол медоданд, ман пазмани ана ҳамин лаҳза шудам. ки дар кӯча мебаромадам, бо ман акс мегирифтанду аз ман суол мекарданд ки чаро дар барномаҳо нестед ё ки тарки саҳна кардед. ман дилтанги ана ҳамин мухлисонам будам
و بسیارتر آن نفران بیمارانه که آن برنامه خیریه که من میگذراندم بیماران و آن نفرانی که نیازمند بودن برایم هر سوال میکردن اپا در کجایید چرا با ما نیستید من پزمان آنها شدم و امروز میگویم که من برگشتم به نزد مخلصان خود. واقعا هم مدت 1 سال بود که در فضای مجازی نبوده، جای شما خالی بود، مخلصانتان پزمان بودن، در کجا بوده؟ تشکر زیاد و امروز وعده دادم که همش را میگویم. من مدت 1 ساله که خاموش بودم خواستم عائله خود را اول بنیاد کنم، عائله خود را در یک مقام خود جا به جا گذارم، بعدا کار خود را پیش گیرم و خداوند خواست که من دوباره ولادار شوم، دوباره زندگی خود را بسازم و همین طور هم شد که من ولادار شدم و با خواست خداوند من نعمت بزرگ را صاحب گشتم، صاحب دخترچه گشتم. از همین حساب من خود میدانید و دیگران نیز میدانند که چگونه است و من او را به دنیا آوردم و باز برگشتم و سعی بهترین، بسیار یک خبر خوب. بهترین. من فکر میکنم که فرزند شما یک تحفه بی‌بها است. بله. در زندگی شما این بله. یک منبع ایجاد شما هم هست. بله بله. فرهناز پس از ماجراهای زیاد، پس از شیب و فراسای زیاد رو طی کردن، چگونه به شما میسر شد که توانید دوباره زندگی رو بسازید؟ سوال بهترین، چون هر بار که این سوال را به خود میدهم اولا انسان باید به خود باور داشته باشد، چون به خود باور داشته باشه همه همون مشکلی ها رو میگذره و خداوند یگان بندهش را ناامید نمیگرداند. ما باید ناامید نباشیم و من به خود هر لحظه امید دادم و باوری داشتم که یک روز همین سختی ها پس سر میشوند، چون امیدی من هیچ وقت تمام نشده و به خود میگفتم که یک روز یک نفر می آید و دستی مرا میگیرد، یک نفر می آید و برای من دوباره زندگی رو میده و همین خیال شد که من البته خیلی دشوار است، چون من از بعد از جدا شدن 1 سال و 6 ماه من عائله نکرده بودم و سخنهای مردم همان دشواری هایی که من کشیدم، چون هر یک سخن، هر یک نفری که برایم یک سخن زد در دل من آلکه هست. سلام همه شما دوستان و مخلصان سامانه فرهناز لایف. به سهم همه شما میخوام یک چیز را برسانم که اون نفر نمیخوام از گرانسه گذرن، برای همه شما اکای جورابه کمک میکند و اون نفر نمیگوین که دکومنت های ما پره نیست و ما از گرانسه گذشتن نمیتونیم. خودی اکای جورابه این همه رو بر دوش خود گرفته است و با ماشین های زمانوی شما رو برده میرساند و نگفتن نماند که من طول 7-8 ماه است که با این نفر اکای جورابه شرطنامه دارم و تا این جانب یگام نفری که از گرانسه گذشته است شکایت نکرده است. پس اون نفر نمیخوان که از گرانسه گذرن نویسن، زنگ بزنن، با نرخ ارزان با ماشین های زمانوی با دکومنت های پره شما را برده میرساند. گذشتم، آن روزها گذشتم، ولی در دلم جایشان هست، چون برایم آنقدر سخنهای بد، آن سخنهایی که نباید برای یک زن بزنی، انا همون سخنها مرا قوی گردانده، انا همون سخنهایی که برایم زدن امروز مرا ساخت من دوباره عائله بنیاد کردم و میندارم از همان فرد زندگیم که در حقیقتا آمد و همدرد زندگی من شد. برای من هم سفر، هم قسمت، هم درد و دوباره انا همون فرهنازه که شکسته بود، فرهنازه که تنها امید داشت تمام و ساخت و بالاخره خداوند نعمت بزرگش صاحبش کرد که من و همه این بازم امید داشتم. وقتی که فرزندم را به دست گرفتم باور میکنید این تمام چیزی دیگر است. زندگی رو دوست داشتم و فراموش ساختم انا همون سختی ها را، ولی من بازم میگم که آن نفرانه که سخنهای بدم زدن آنها فکر میکنن خودشان میدونن، هیچ وقت فراموش نمیکنن. از آن زندگی تا این زندگی چی باختید و چی به دست آوردید؟
از آن زندگی چی باختم؟ از آن زندگی اولا وقتی قیمتی خودم رو باید دادم. از همه اساس حیات 23 ساله که من داشتم، حیاتی که پر از خنده بود، پر از بکینه بود، به درد بود. من این رو باختم. از همه اساس چی رو باختم؟ این اولین درجه برای انسان وقت است برای دختر. و در مدت 1 ماه من فکر میکردم تا آن زمان که من همه چی رو باختم. شاید اعتماد رو باختی. بله، باوری را، حسیات را و مجبور به یک کار بودن را. چون مجبور میشوی، فکر میکردم که من دیگر انا همین وقت قیمتی که خود را من از دست دادم هیچ چیز به اون نمیبراید. ولی گذشت. و امروز چی را به دست آوردم؟ همه انا همون دوباره باوری را، حسیات را، زندگی خوب را، دوست داشتن باشه. دوست داشتن را، همه چیز را من به دست آوردم. از همه اساس من فرشته به دنیا آوردم و برای خود یک شاهزاده دست آوردم که این نعمت بزرگ است برای من. اگر از زندگی گذشته شما بگوییم شوهرتون نمیرنجد، این اجازه رو داره؟ شوهر من اهل فهم است، روشن فکر است و این برایم خیلی پسند است که در همه کاری من با من هم فکر است. و هر باره که اگر اون کس سوال میگه که در زیر کامنتاری های من مینویسند که او من هست سخنهایی که حتی تا روز مینویسند که فراموش بیا آیله دار شویم، او میخوانم، البته میخوانم، ولی تازه نشده است که وای گذشته تو بود میگه میگذشت واقعا کوشش کن آینده را بساز. نمیرنجم و میتونه که سعودی من جواب میگفتم من نرنجیدند. اگر در خود نرنجیده باشند من گفتم بهترین. فرهناز بسیار دخترانی هستند که وقتی شکست میخوان در زندگی اویله اونها پشت میخورد، سالها افسرده میشوند، سالها امید رو، اعتماد رو از دست میدن و دیگر بار نمیتوانند کسی رو دوست داشته، اعتماد کرده. خب شما این رو توانستید و میبینید وقتی به حال اونها نظر میکنید واقعا دل شکستن اونها به کسی دیگر اعتماد ندارن. خب این چگونه جسارت بود که چگونه امین به شما امکان داد که در مدت خیلی کوتاه زندگی رو بسازید دوباره؟ بله. شاید نه زیر روانشناسی رفتید، شاید تفسیر من روانشناسی نه زیر روانشناس رفتم، نه خود رو با مثل آن دیگر دختران من در یک نشسته گریه نکردم و من همین شکست مرا دوباره ساخت. من هر یک شکسته که میخوردم، هر یک سخنی که من میفهمیدم مرا بازم قوی تر میگرداند. و چگونه بود؟ بله شکست بود، اعتماد را از دست دادن بود. بله من اولا از پدرم و دویم از همین همسفر خود میندارم که در برم بودم، تکیه کردم به همین همسفر خود، چون باز امکانیت داد که من باوری رو به دست بیارم، دوست داشتم رو، امید به زندگی رو بیارم. و پاش خوردن زندگی آخر زندگی نیست. بله آخر زندگی نیست که ما بگیم که پس یک شکسته که بود آخر تمام ما باید به همون چیز بیرویم. نه، این خطا است، چون امتحان زندگی همین گونه است. هر باره که امتحان میخوری برای یک درس میشه، باید برخیزی. میگه که زندگی تام به ضعیفان نمیکرد. اگر که ضعیف باشی زندگی با ما تن نمیکرد. پس باید جسور باشی و با زندگی مبارزه داری، اما موفق میشوی. یعنی که با دختران توصیه میدید که جسارت داشته باشند؟ بله جسارت داشته باشند، به خود اولا باور داشته باشند، بعد چشمشان رو کشاین. هست فکر میکنن که دیگر ما نمیابیم اون همسفر زندگی که قدر ما رو بدونن، این خطا است. با مرور زمان، چون من امروز یافتم در برم هست، در پهلویم هست، میابم. یعنی که وقتی یک دختری که نخستین بار شکست بخت میبیند این معنای آن رو نداره آخر زندگی نیست دیگر بار شکست شود. نه، آخر زندگی نیست، حرکت کنم و
به خود باور داشته باشند، زندگی رو دوست دارند، حرکت کنند به پیش و خداوند آن امتحانی که برای تو داد، هر آن دردی را که برای داد از پیش خوبش را می‌دهد. شما بسیار واقعا هم همین نوارهایی که گویا که معنای افسردگی بود، معنای غمگینی بود، همین گونه نوارها یا عکس‌ها، زیر هر عکسی که می‌گذاشتید همین گونه سخن‌ها بود. اما تا جایی که ما می‌دونیم خود شما ترک همان زندگی کرده بودید، همین طور نفهمیدم. مقصد من همان است که همان زندگی را شما ترک کردید، از بری همان گونه زندگی خود شما گذشتید. هر یک کس، هر یک انسان خود می‌سازد، خود می‌سازاند زندگیش را یا خود می‌سازد زندگیش را و هست نفری که در آن همون سوزش بازم می‌سازد و هست نفری که می‌سازد خودش را. البته بود یک چند مدتی که من در زیر نوارهای خود و یک تا ویدیو هم برآورده بودم که چون تقدیر قسمت چرا با من چنین کرد هست تماشا باید کرده باشم بودم و به خود ایستادم و باور که داشتم، امید داشتم، برخستم. من گفتم من میتوانم، من باید توانم. برای چی؟ برای که چون هر لحظه که من میگذاشتم و که هر بار که در اون جا می نشستم میگفتن خداوند دختر بخت بده، اگر که بخت نداد یعنی زندگی معمول. بله، هر سخنهایی که برای یک زن برداشتش به نهایت دشوار است. میگفتن میشتم در بسیاری جایی که دیگر را میگفتن و اما میشنویدم. مقصدی آنها شما بودید؟ فکر من همین خیلی قبول میکردم که خداوند بتا دختر بختش بتا یکی نه دختر. چون این سخنها بودن یکی میگفتن که وقتی که زنی که از شوهرش جدا شده است، من نمیتونم سخن را با لسان بگم. خب هر وقت که آن سخنها را من میفهمیدم در خودم امید میدادم که ما باید زندگی بسازم، ما باید اولیه ما داشته باشم. و هنگامی که همین همسفر من پیدا شد چنین زندگی من رو میدونست، همش رو میدونست و برایم یک سخنش هیچ رو ایادم نمیرود که گفت فراموز من کار میکنم که حتی تو با اولیه خود نیاز نداشته باشی. چون وقتی که همسفر خودم را پیدا کردم در همه شکست زندگی، در همه مشکلی های زندگی در کنار آمدم و برایم دلتهی میکردم، دل برداری میکردم و گفته بود که فراموز تو میتونی، تو اینقدر جسارت را داری و من باور دارم که آینه مستحکم میسازه و تو صاحب فرزند همیشه. برایم هر همین سخنها بود و هر بار که برایم اگه سخن سخت میزدن برایش میگفتم، همین گناه برایم زدن میگفتم، یک خب میکرد و بعد جوابم میداد فراموز همه این گذرنده است، من در تقدیر هستم، تو میتونی. روزی میشود که انا همون نفرانه که برای تو سخن قبیح گفتم و تو را رنجاندن، روزی میشود که برای بخندن احسنم بگم و پشیمانیم کشم. این رو من میتونم میگفت، این رو من میتونم که در نزد خانواده، در نزد مخلصان، در نزد مردم من تو دوباره بردارم و توانست و بعدش برپا کرد. من امروز سر بلند دارم در نزد همه نفرانی که من رو میشناسن میدونم. شاید بعضی اونهایی که شما فکر میکردید شما رو میگویند یا که تنصر میکنن اصلا این نیت رو نداشتن، چون یک سخن خود رو میگفتن اما شما این احساس رو داشتید که شاید کنایه به شما میزنن. همین گونه تمام دختران همین گونه، تمام زن. فرض کرده من اگر یک سخن رو در این کس بگویم، اگر شما همون پرش شکسته باشید سان سخن قبول میکنید. همین خلاص. بسیار نفران میگفتن که وای خودش زندگیش رو ترک کرد، وای خودش زندگی نکرد، وای خودش در زندگی طاقت نکرد، وای صبر نکرد، زندگی درد دارد، رنج دارد، عذاب دارد، وای خودش طاقت نکرد. با یک کسی دیگر بزنن وقتی شما جدا شده باشید به خودتون قبول میکنید. اگه شما جدا شدگی باشه من در دیگه کس بگم که خداوند دختر داد بختش بده، شما در خودتون قبول میکنید. همین هست در خود قبول میکنید و شاید نیتشان بد نبود، شاید
فکر خوب داشتن، نیت خوب داشتن، ولی آن آماده در دل من نیست. من فکر میکنم که همان گونه سخنها اصلا از جانب آنهایی بود که نزدیکان شما بودند، محیط و اطراف شما بود، آنهایی بودند که از محیط و اطراف، از خویش و تبار، از پیوندان شما، اصلا آنهایی که از زندگی ما و شما باخبر هستند، از برد و باختی ما و شما هستند، بیگانه نیستند. آنهایی هستند که در گرد و اطراف ما زندگی میکنند، چون نفران بیگانه از ما چیزی رو نمیدونند، تنها از دوری میشناسند. همین گونه نه؟ شاید باز هم همون کسب شما، همین پیشه‌ای که شما دارید، ژورنالیستی، به شما امکان داد جسارت ژورنالیستی و زندگیتان تاثیر کرد که زندگی رو دوباره بسازید. بله، آن نفرانه که نمیدانن از دور گپ میزنن، داخل زندگی ما را نمیدانن. در زندگی ما حقیقتا چی گذشته است نمیدانن و نادانسته وقتی سخن میکنن البته درد دارن. من برای همین دردم میکرد که از زندگی ما خبر ندارم. تنها لبخندی مرا دیدن، تنها ظاهری مرا دیدن. آنها در دل من چی میگذشت و چگونه بود انا همان داخل زندگی من نمیدونستم. و البته آن نفرانه که برایم زدن از زندگیم خبر داشتم، میدونستم. و آن نفرانه زیادشان زدن، من از آن نفرانه که نادانسته زدن نمیرنجم، نرنجیدم. برای چی؟ برای اینکه آنها حقیقتا نمیدونستن. و هر برای که سخن میگم، سخنهای همون در یادم میزنن، میگن وقت همه چیز را میگذرونه، همه چیز میگذره، وقتی فراموش نمیشود. آن سخنها در دلم به همه چیز نگاه میکنم که فراموش کنم، همون سخنها از چشم من نمیروند، از دل من نمیروند. البته شاید فرصت زیادتر رو طلب میکنن. واقعا هم برای من هم عجیب است، شاید برای بسیاری از مخلصانتون عجیب است که وقتی یک زن خودش زندگی رو ترک میکند اما باز خودش به قول میسوزد یا که به قول غمگین میشود. این یک سوال است که واقعا جواب میخواهد. من فقط همین قدر میگم که ناامید نیست، ناامید نبودم. امروز خداوند برایم زندگی خوب را نصیب کردم، خوبه، زندگی خوب دارم، حیاتی خوب دارم و فرزندی خداوند سالمم داد، نعمت بزرگ رو برایم نصیب کرد. من هیچ وقت پشیمان نشدم و سخنهای مردم برایم هیچ اهمیتی نداشت. فقط همون سخنهایی که برایش من دوباره تانستم ساخته که من گپ مردم دیگه اهمیت ندادم. و گپ مردم برای ما چی مهم باید نباشه که برای نمیدونم ما کیسته. باید تنها فقط آوازی ما رو شنیدن، ما رو ظاهرا دیدن، تمام. داخل ما رو نمیدونن. اگر ما با گپ مردم کنیم، اگر زندگی نکنیم در حیات، در نزد وجدان خود پاک باش، در وجدان خود که من همین کارم خطا نیست، در همین کار پشیمانی نکش، وجدان عذاب نکن، دیگه هیچ است. احسن. خوب از گفته های شما معلوم است که شوهر شما یک نفری بیگانه نیست، یعنی نفری است که شما رو میشناسه. چی کسب و کاری دارد؟ چگونه شناخته شده؟ تشکر زیاد. شناسشوی ما به نهایت عجیب است و من در یک کارخانه مرا به کار دعوت کردم و من به آن کار رفتم و مسئول همون نفری که باید مرا راهنمایی میکرد و با من همون کار را همکاری میکرد همین نفر بود، همین شخص بود. و هنگامی که ما در آمدیم برایم اهمیت نداد که من کی هستم، من فرهناز هستم یا من ژورنالیست هستم یا که چهره یوتیوب هستم، برایم اهمیت نداد که من همونم. و همینگونه که ما 3-4 روزه که پدر هم کار میکردیم، من برای من نگاه نمیکرد که تو کی هستی، فقط نامم رو میدونست و من فلان روی هم نمیدونست. و در همون لحظه ما گپامون سخت رفت، جنگم شده، ما نمیشناختیم. در همون یک کار نفهمایی شد بین ما با اون گپی کردیم، او ما رو نفهمید نه او رو نفهمیدن و من خواستم که دیگر با او کار نکنم چون ما نفهمیدیم.
و همین خیلی شد که بعدی همو جنگ ما با روی یکدیگر نگاه کردیم و بعد خوب برنامه رو پیشکش کردیم یک جایه. بعد صحبت کردیم اویدی همون کار صحبت کردیم چگونه پیدا شد چگونه چه خیلی شده بوده صحبت کردیم و من یک چیز جواب دادم بعد سرشان خم بود و گشته مرا نگاه کردم. همون نگاه نه از یادی من میروند نه از یادی آنها، چون در آن همه 4-5 ماهی که من اون کس که کار کردم او را علاقه آمیختم و هر باره که به کار میرفتم هر باره که در آن مدت من زندگی را دوست داشتن گرفتم، امید کردن گرفتم. یک چیز در دلم درآمد که همین میشود حیاتی تو، همین میشود بختی تو، همین میشود همسفری تو. آن وعده که داد که من میتوانم تو رو بسازم در نزد پدر و مادر خود، من میتوانم که یک نفر باشم که آنها رو دوست داشته باشم و این روز رسیده. خدا شکر. نگفتین چی کنم؟ خب چگونه که در تاجیکستان همه زندگی خود رو پیش بردم میتواند، هم قدر میگم که از زندگیم شکایت ندارم، همون قدر کار میکنم که زندگی رو پیش برم. مثلا اهل ایجاد است، نواربردار است، رژیسور است، صاحبکار است. اگر صاحب کار بگیم خطا نمیکنیم، اگر ساحه ایجاد هم بگیم خطا نمیکنیم، میگیم تجارت کار هستم، صاحب کار هستم. بهترین. یعنی که شما یک رکلام داشتین که شناخته شده نه؟ از لحظه همون اولی کار علاقه شما با قبل همدیگر رو دوست داشتین؟ نه، ما در اولی کار نه، من گفتم که در چند روزهای اول ما در روی من نگاه نمیکرد و حتی جنگ هم شده. یعنی بهترین عشق میگن بهترین محبت از نفرت شروع میشود و همین گونه محبت شما نیز از نفرت شروع شد. بله، از جنگ چگونه من از دوران نفرت داشتم که درختی که من گفتم جنگ شدیم داخل گفتم چه خیلی بودم من بچه پرغروری خیلی فکر میکردم ده با قبل میگم قطعی میکنم و وقتی که رقم های تلفنش رو من گرفتم برای زنگ زدن که من دیر میشد کار باید میرفتم، زنگ زدم گفتم شما در کجایی؟ گفتم من دیر شده استیم. گفت کی تو؟ گفتم من فراماز. گفت آمده استم. گفتم در کجایی؟ گفت کاری تو چیه من در کجایی؟ هم وقت من نفرت کرده بودم. بله گفتم نخواه مرا باید کی در کاری تو چیه؟ امروز هم استیم همه سخن را به یاد میاریم و میخنده. البته میگن محبت حقیقی از جنگ شروع میشود، همین خشم. یعنی که شما علاقه گفتید که من میگم که همین است زندگی من، همین است، یعنی شما میخواستید علاقه در دل خود که با همون کس اوله برپا کنید؟ در فکر من نبود من محض با همین پیدا میکنم، نه. وقتی که با مرور زمان من نمیدونم که این را خداوند خواست یا سبب کردم که قبل از این سال محبت کردم. بله در دل من حسیات پیدا شد. کوشش میکردم که کار نروم، نکیم فکر میکردم که یک چیزی هست من رو پابند میکنه که من کار روم. همین خیلی بود. خاص سر میخواستم با هم کار میرفتم که باید من در همون لحظه باید من در یک هفته یک بار همون کارخانه میرفتم. همین خیلی جدا کرده بودم. نکیم همین خیلی شد که من هر روز با اون کارخانه میرفتم. شاید سبب بود، شاید خداوند برایم این چیز رو سبب کرد. اولتون با شما پیش آمد؟ راست قبلش، راست کارش، جدی بودنش و از همه اساس همدیگه فهمیش، یک دلش و هست در زندگی میشود زیادتر باید نفهمی با چون اصلی بلندی ها دارد ولی مرا میفهمم درک میکنم و میگه که و هر باره که سخنانم اگر بلندتره میگم فرماز من تا درک میکنم، من در جای تخم حس میکنم و آن چیزی رو که من از دیگران میجستم، از بیرون میجستم، فرض کنیم از بیرون میجستم، من در او یافتم و انا همین باره هم برای من شاید گفته باشد، دروغ نگفته است. همون چیزی که خودش میگه من چند قپس میفهمم که ها در قطعا راست گفته، جدی بدنش و در خلاف دست و هر چیزی که میگم که یک گپ داره میگه که اما یک گپ داره همین هاش ها نیش نیه
با شوهرتان چی گونه مانندی ها دارید؟ مانندی ها فقط چی مانندی ها داره که ویم در حالی که از دیگر کس پول گرفتن دوست نمیداره، محتاج بودن به کس دوست نمیداره و ساختکاری را دوست نمیداره، همین قدر فکر میکنیم که مانندی ها داره، دیگر نه. برنامه میدانیانه دیگر ثبت نمی شود. شما گویا با نعیم سیدعلی دشمن شدید. همین گونه آوازه ها هم بود. نه، این سخنها اساس ندارند. ما با اکای نعیم جان در مناسبت هستیم و کار خود را دوام میتیم. یگان با نشده است ما از یکدیگر رنجیده باشیم. فقط امکان با دستیت چون من نبودم خودم برنامه را باز دوام میتیم. در برنامه میدانیانه با یگان نفر سراینده یگان ماجرا یا نفهمی داشتید؟ نه، چون آن نفر نه که زیاده از 70-80 ما برنامه میدانیانه را ثبت کردیم. همه هنرمندان در اون برنامه اشتراک کردن، خودشان برنامه را اگر تماشا کنند میدونن که یعنی مخالفت نبود؟ نه. حتی با رستم نور هم؟ نه. شما را چه قبول کرد رستم نور همچون مجری برنامه؟ چون در برنامه رقص میکنه دارم که سوال دارم عموما نه بود یگان بینمون یگان چون یعنی مشکلی نگذاشته است، یگان نفهمی نبود. از یگان سوال شما؟ نه. بهتره. خب در یک نواری شما دیدیم که شما رانندگی میکنید. ماشین شخصی دارید؟ نه حالا. یعنی از روی هوس شما بله خواندید؟ از روی خواندم و یک متعال ماشین خودم ندارم. شاید در آینده شود. شوهرتان تاجر است گرفتار نداد؟ چی میگم؟ وقت نشان دهنده همه ها است. چند تا است؟ بله. صبر بهترین نعمت است. خب در نواری که قبلا گذاشتید از وقتی که شما از تولد خانه همراه فرزند خود میبرید در آنجا گریه کردید. این گریه ها برای چی بود؟ در حقیقتا هنگامی که من از تولد خانه برآمدم این اشکی شده بود، اشکی شده که از صدقا از دل من برآمد، چون من خداوند برایم اصلا نعمت بزرگتری رو نصیب کردم. چون اگر انسان بدآمدترین باشد، اگر انسان دنیا رو در دستش داشته باشد که فرزند نداشته باشد هیچ است. و انا همین رویای آرزوهای ما بود که برام تمام آرزوها ما برآورده کرد. تمام انا همون درد غم مرا نیست کرد و من از خداوند شکرگزارم که برایم این نعمت را داد که فرشته من امره من است و فکر میکنم زندگی انسان به فرزند هیچ است. زندگی ما، کاری ما، فعالیت ما محض برای یک خنده فرزند است و هر باره که برای هم نگاه میکنم زندگی رو بینهایت دوست میدارم و میگم خدا را شکر که به این روز آمده رسیدم. شکر که من انا همون روزهای سخت رو گذراندم. شاید من نمیگذراندم و این روز نمیرسیدم. شکر که گذشت و امروز رویای من در برم است. یعنی فرزندتون رویا نام دارد؟ بله، رویای آرزوهای پدر مادرش. خب شاید این سوال بسیار مخلصان شما رو یعنی مخلصانتون بخواهند که این رو هم بفهمند. شوهرتون از شما چند سال کلان است؟ چگونه است فاصله سن و سال یعنی شما و شوهرتون؟ نه اونقدر. من 5 سال 6 سال من کلان. بهترین خدا کند که رویای شما مثل شما یک نفری اهل ایجاد، یک نفری با حیا و کمال رسد. خب سوال‌ها زیاد هستن اما فرصت ما کوتاه است. در آخر میخوام نقشه‌های شما رو بفهمم. بعد از یک مدت هرچند طولانی نباشد هم اما برای بیننده، برای مخلصانتون این طولانی است، 1 سال. با چه نقشه آمدین دوباره و فضای مجازی؟ خب من بعد از 1 سال خاموشی باز برآمدم به سامانه خود. البته میخوام برنامه نو بر نو را پیشکش کنم و
انشالله که اگر مخلصان دستگیری کنن ما سپانسر اگر یابیم انشالله که به نزدیکی فیلمی تربیوی و فیلمی که قسمت زیاد دارد و از حیات حقیقی گرفته شده است پیشکش مخلصان دادن. حیات شما؟ نه چون حالا انشالله میتونه که چون در نقشه فیلم دارین حیات خودتون را بازی میکنید شاید در آینده باشد ولی حالا نه. من میخوام که قهرمان فیلم اولین فیلم خودم باشم. مؤلف فیلم نامه کی است؟ مؤلف فیلم نامه جلال. پرودیوسر شما؟ یعنی پرودیوسر شما فیلم نامه ایجاد کرده است. بهتره. بله بله فیلم نامه از حیات فعالیت یک نفر گرفته شده است که برایم پیشنهاد کردن کوتاه پیشنهاد کردن به طوری که عمومی پیشنهاد کردن ما خدا خواهد با انا همون پرودوسر خود که تشکر میگویمشان که مدتی انا اینقدر با من بودن خدا خواهد فرصت اینا رو جابجا میکنیم سپانسر خود را که یافتیم فیلم را پیشکش مخلصان میکردم. ما با شما برار میخواهیم در این یک اقدام خیلی خوب که تهیه یک فیلم کاری آسان است بگذار که موفق باشید. تشکر زیاد من میخوام در آخر یک سخن رو بگویم برای مخلصانم بعدا خیلی جمع بس میکنم. زیادی از مخلصان در کامنتاری های من می نویسن شوهرش کیست؟ کی شوهر کرد؟ فرزندش چگونه؟ هر گونه سوال ها میدم. من میخوام با یک پاسخ انجام بدم. آن نفران مخلص شوهر من نیستن، مخلص من هستن. باید برای من آنها بکوان که من چگونه. من میدونم که حیات هر یک نفر که در ساحه صنعت است برای مخلصانش عجیب است. ولی آن مخلصان از پیشروی من باید خبر باشد نه از شوهرم. فقط همین رو بدونن که من دوباره آیله برپا کردم، زندگی خوب دارم، خوشبخت هستم و خدا خواهد که تا آخر همین خدمت همین رو گفتن هستم که امروز خوب و سلامت هستم، در گرد آیله خود هستم، آیله خود رو ساختم، بدونن که آیله دار هستم. دیگر از شوهرش کیست ما شوهرش رو بدانیم و بگذار اینها میگن خوشبختی خاموشی را طلب میکنه. یعنی شما با این پاسخ میخواهید بگویید که به همه همان سوالهایی که به شما پیشنهاد میکنن در این برنامه پاسخ گفتید. بله. و همان مخلصان هم به خاطر شما شوهر شما رو میپرسن به خاطر مخلصی شما که میخوان بدونن که مخلص من هستم، مخلص شوهرم نیستم که چون من زندگی شما برایشون جالب است. میخوام که این زندگی که خوب و خوب دارم و خاموش استاد چون یک تاش رو چون مردم دونیست فهمید تا به درازی ها نرفت برای خاطر میخوام اینش خوشبختی خاموش رو که طلب میکند بگذار خاموش است بگذار که آیله شما پایدار بماند و شما همین گونه خوشبخت و سری حال باشد و همین گونه اهل ایجاد بماند. اصلا این برنامه در کانال شما میرود لیکن با ما هم اجازت میدید که در کانال ما هم برود. این سوال در نظر مخلصا سوال داد که بالا جواب بدید. خب بله چون من میخوام که اوتور من دیگر است، اوتور دیگر شما دیگر است، اوتور دیگر سامانه دیگر است. البته بگذار اوتور شما نیست بدم. تشکر فرهناز که با وجود آنکه شما کودک خردسال دارید بله در این برنامه شرکت ورزیدین و این همه احترام مخلصان است. احترام است و این هم فدایی اهل کار بودن و اهل ایجاد بودن است. بله. خوش آمدید باری دیگر. تشکر زیاد. دوستان عزیز فاصله محبت رو از بین نمیبرد، فاصله محبت رو میافزاید. مثل مخلصان برنامه های ما که هرچند طول مدت هاست که برنامه های نو تهیه نمیکنیم اما همان شمارهشان افزون میگردد. این برنامه رو در کانال فرهناز لایف و در راه ایجاد تماشا کنید. سربلند و خانه آباد بمانید.